والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محترم سامعین، مجھ سے پہلے دو بیان جناب مفتی سے تھا، جناب مفتی فتح سبحان صاحب کا ذرا بیان دونوں اصلاحی کے، ہم بھی کچھ بیان کچھ الفاظ اصلاح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہمارا طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بارے میں شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارکہ ہے کہ ماں مرادان ماں فضلیان، میں ہم خدا کے مراد لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس پر فضل خداوندی موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راستہ ہے فضلیان کا، یہ راستہ ہے محبوبان خدا کا، یہ راستہ ہے مرادان خدا کا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہوتا ہے، کچھ ضوابط ہوتا ہے، کچھ شرائط اور ضوابط ہے تو یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ راستے میں فیض موجود ہے، اور الحمدللہ اس عصر میں مبارک سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسے عظیم ہستی نے وہ معرفتی خداوندی کی راستہ کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگوں نے صرف اس راستے کو اختیار کر دیا، کچھ لوگ صرف شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کی معرفت سے حصہ لے لیا۔ کون سا وہ لوگ ہیں جس نے معرفت سے حصہ لے لیا اور طریقہ کار کیا ہے؟ کچھ اپنے علم کے عطا مطابق پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ صالحین کے لیے فائدہ مند بات ہو۔ سب سے پہلا چیز جو ہمارا طریقت میں ہے، سب سے پہلا مبارک سے رحمت اللہ تعالی جس پر تاکید کرتے تھے وہ استقامت بالشریعت۔ اگر شریعت موجود ہے تو پھر راستہ ولایت ممکن ہے، اگر شریعت موجود نہیں ہے، امام ربانی مجدد الفساد رحمت اللہ تعالی کے قول کے مطابق کہ اگر ایک بال کے برابر بھی شریعت سے دور گردان ہے تو معرفت خدا ولایت خداوندی خدا تک پہنچنا آپ پر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا راستہ طریقت جس میں خصوص بالخصوص صاحب استجادہ اولیاء وہ جو محفل کراتا ہے بطور پیر بیٹا ہے، اگر اس کے لیے شریعت ہے، نماز ہے اور طریقت کی اصول کی پابندی ہے تو پھر تو راستہ ولایت ہے۔ ورنہ اگر اس حالت میں کہ شریعت موجود نہیں ہے، نماز موجود نہیں ہے، سلوک کی شرائط اور ضوابط موجود نہیں ہے، اور تم توجہ کرے اور ادھر سالک پر وجد طاری ہو جائے تو سمجھو کہ شیطان کا خلیفہ بن گئے اور استدراج۔ کچھ عجیب شرائط ہے سلوک کے لیے۔ مبارک سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک وقت میں سرکار سے مبارک میں موجود ہے، اس کو بلا کر کہا کہ سلوک کی شرائط میں ایک شرط کی بھی ہے کہ کچھ وقت کے بعد پیر کا کچھ مریدین اس سے انکار کر کے پر جائے گا، واپس لوٹ جائے گا، نجات کا خلیفہ بن جائے گا۔ کافی عرصہ ہو چکا ہے، لوگ ہمارا مخالفت نہیں کر رہا ہے، کیا ہمارا کام استدراج پر تبدیل تو نہیں ہوا ہے؟ یہ اگر مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم شخصیت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور خطرے کا احساس کر رہا ہے، ہم جیسے لوگوں کا کیا حالت ہوگا؟ یہ مبارک سے رحمت اللہ کی عجیب کرامت ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد مبارک سے رحمت اللہ کے ایک خلیفہ نے مبارک سے کے لیے ایک گستاخانہ خط لکھ کر انکار کر دیا۔ مبارک سے رحمت اللہ تعالی نے دیکھا تو الحمدللہ کہہ کر فرمایا کہ ہمارا کار استدراج نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یعنی یہ شرائط میں صحیح ہے کہ کبھی پیروں کا کچھ مریدین واپس لوٹ جائے گا، واپس جائے گا، رجعت کا خلیفہ جائے گا، یہ بھی ایک حقانیت کا دلیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں، موضوع میرا ہے کہ کیا شرائط ہے جس پر سلوک میں انسان آگے جاتا ہے، اور وہ کون سا چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہلاکت ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور اس پر رسول پر آپ تقدم نہ کریں، اس سے آگے
शान में लाजिम है। अगर शेख वो कामिल वारिस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो फिर ये है कि वो आदाब जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लाजिम थे बतरीक़े विरासत उस शेख के बारे में भी हम लाजिम है। तो उसमें ये हो गया कि आप उस पर आगे बढ़ने का कोशिश न करें। कभी कभार जब हुई खिलाफत मुतलका तक पहुंच जाता है, अपनी मुरीदीन को नजरअंदाज कर देता है और ये उसकी हलाकत का पहला सीढ़ी बन जाता है। दूसरा बार उसमें क्या होता है, कभी हम देखते हैं कि हमारा मुर्शिद अपने मुर्शिद का अदब तो करता है, हम अपने मुर्शिद का अदब करता है, लेकिन उसकी मुर्शिद का अदब नहीं कर पाए। बस हमारा सब ये हो गया कि हमारा मुर्शिद गलती पर है, क्योंकि हम मुर्शिद की फ़िल को फॉलो नहीं करता है। वो जिस फ़िल को खुद करता है हम उसकी कदम नहीं चलता है। वो अपने पीर को मुअज़्ज़म जानता है, साहिब ताज़ीम जानता है, वाजिबुल एहतराम जानता है, हम उसका ताज़ीम नहीं करता है। ये हमारे लिए हलाकत का रास्ता है। उमर साहब रहमतुल्लाह ताला इस चीज के लिए हमें बड़ा मुतवज्जो किया है। अक्सर हलाकत मुरीद का पीर की भी अदबी से नहीं है और वो पीर भाई की भी अदबी से हो चुका है। वजह क्या है, पीर भाई तालिब खुदा है, पीर भाई तालिब खुदा है, तुम उसके साथ दुश्मनी करता है तो तुम खुदा के एक दोस्त के साथ दुश्मनी करता है। और मन आदानी वली फक़त आज़मतु मिन हक़, जिसने मेरे एक वली के साथ दावत और दुश्मनी किया उसने मेरे साथ ऐलान जंग कर दिया। इसके अदबी में इंसान हलाक हो जाता है और यह हलाकत हमारी सालिकीन में बकसरत पाया जाता है। हमने बकसरत की बात देखा कि एक सैफी दूसरी सैफी के साथ एक गली में नहीं मिलता है, वो आदि के साथ मिलता है। उलूम के साथ की तरफ आप साथियों को मुतवज्जो करना चाहता हूँ। मीठा हमेशा फिर नहीं कहना चाहता, मुतवज्जो करना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि सैफी के साथ बात नहीं करता, वालिद के साथ बात करता है। ये हलाकत का रास्ता है। अगर तुमने अदावत उसके साथ कर दिया तो फिर क्या होगा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। किसी के लिए किसी पर फजीलत हासिल नहीं है, किसी के लिए किसी पर फजीलत हासिल नहीं है। आप में से बेहतरीन खुदा के इज्जत वाला कौन है जो तक़वा में बेहतर है। अब दूसरा बात जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद का एक कौल मौजूद है कि अगर तुमने अपने आप को काफिर फिरन से बतौर ज़ौक़ बेहतर जाना, मारिफत खुदावंदी तुम पर हराम है। चाहिए कि तुम उस खलीफा पर, उस सालिक पर, वो तालिब खुदा पर अपने आप को बेहतर जाने तो आपके लिए सलूक का रास्ता किस तरह का हो जाए। इधर अक्सर मुंतसिबीन है मियां साहब, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, खुलफाए कसीरा में मियां साहब का एक आदत में बयान करता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना है कि इसने किसी पीर भाई के खिलाफ बात किया होगा, मैंने नहीं सुना है। अगर किया होगा तब मैंने नहीं सुना है कि किसी पीर भाई के बारे में बात किया हुआ। अल्लाह है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे का ग़ीबत न करो। ग़ीबत करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका अमल इस तरह ज़ाहिर हो जाएगा जिस तरह आप खुशनसीबी को आग में डालते हैं। हदीस शरीफ में है क़यामत के दिन एक इंसान को डाल दिया जाएगा, वो आएगा उसके पास भी अमल नहीं, अमल ना देखेगा तो खाली है। पूछेगा यहाँ मैंने नमाज पढ़ा है, रोज़ा रखा है, हज किया है, ज़कात किया है, सदक़ात किया है, ज़िक्र किया है, तिलावत किया है, महफ़िल किया है, महफ़िल कराया है, अपना गिन के अपने अमाल सालिहा बयान करेगा। मलाइका उसके लिए कहेगा ये सब कुछ कर दिया था, फिर बताया था फलां सालिक इस तरह का है, फलां भाई का ग़ीबत किया था, आपने तो सारा अमल उसके अमलनामे में जमा कर दिया था, आपके पास अमल का कोई चीज नहीं रह गया है। कहने का मकसद क्या है, अगर इस्तिक़ामत शरीयत है और इस चीजों से अपने आप को बचाना है तो फिर तो होगा। कुछ चीजें हैं जिसकी तरफ मैं मुतवज्जो है और भी करना चाहता हूँ। एक अदब शेख है, ये हर कोई आदमी तकरीबन करता है, लेकिन शेख की शेख का अदब नहीं करता है। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, कैसा अदब का मुआमिला होगा, बात थोड़ा तल्ख़ याद है, कैसा अदब का मुआमिला होगा कि एक शेख का मुरीद, मिसाल के तौर पर एक शेख का 5 हिस्सों तक मुरीद मौजूद है, 5 पुश्त तक मुरीद है, ये 3 पुश्त तक तो अदब करता है, 2 पुश्तों का अदब नहीं करता है। ये इस तरह का है जैसा कोई आदमी अपनी दादा की लिए तो सिफत करता है